دنیا بھر میں جو خبر زیر گردش ہے وہ ہے ثانیہ بہاول نگر، اور وہاں پہ جو ایک پولیس اور فوج کے جوانوں کے درمیان اور افسروں کے درمیان جو ایک مار دھاڑ ہوئی اور ایک دوسرے کو پکڑا گیا، تشدد کا نشانہ بنایا گیا، دو تھانے جو ہیں ان پہ مبینہ طور پہ ان پہ حملہ کیا گیا، اور پھر ایس ایچ او، سب انسپیکٹر، اے ایس آئی، پولیس کے اہلکار، ان کو مارا پیٹا گیا۔ یہ سب کچھ دو وردی والے محکمے، دو ڈسپلنڈ فورسز جو ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے سے مڈ بھیڑ ہوئی، ان کی ٹکرائے، اور معاملہ ایک گھر پہ چھاپا مارنے سے شروع ہوا اور ایک گھر پہ ریڈ کیا گیا، اور اس ریڈ سے بات بڑھتی یہاں تک پہنچ گئی کہ دو تھانوں کی پولیس اور ان کے افسران وہ بھی لپیٹے میں آ گئے۔ پھر ہاسپٹل میں مناظر دیکھے گئے اور وردی والے وردی کے پیچھے دوڑتے ہوئے نظر آئے، کوئی گیٹ پھلانگ رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے۔ اس کے بعد پھر زخمی اور زخموں سے چور جن کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا تھا وہ پولیس اہلکار آ گئے۔ یہ معاملہ کافی سنگین ہوتا جا رہا ہے، اور بظاہر اس کا صلح کروا دی گئی ہے اور معاملے کو رفع دفع کرنے کی کوشش کی گئی ہے، لیکن معاملہ رفع دفع ہوا یا نہیں یہ تو ابھی پتہ چلے گا۔ لیکن پنجاب پولیس اور خاص طور پہ پنجاب پولیس کے جو ذیلی باقی فورسز ہیں ان میں رد عمل شدید آ رہا ہے، اور رد عمل شدید جوانوں میں آ رہا ہے۔ بلکہ انہوں نے ایک نوجوان نے آگے بڑھ کر ایک کام کیا ہے، انہوں نے کہا جی کہ میں دل برداشتہ ہو گیا ہوں کہ یہ کیسی فورسز ہیں اور کیسی نوکری ہے، اور اس نوجوان کے بچے کی عمر 1.5 ماہ ہے، اور اس نے وردی جلا دی اپنی، اور باقاعدہ طور پہ ویڈیو اس نے بنوائی ہے اور اپنا اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کروایا ہے، اور اس کے بعد اس نے وردی کو آگ لگا دی۔ اب یہ خود ہی یہ بیان کر رہے ہیں صاحب، اور اس وقت تقریباً یہ 6 منٹ کی ان کی ویڈیو ہے، اس میں یہ سارا کچھ کر رہے ہیں، اور اس میں خاص طور پہ آئی ٹی پنجاب سے بہت زیادہ گلا ہے کہ وہ اس وقت کہاں پہ ہیں، ٹک ٹاک بنا رہے ہیں اور ٹک ٹاک پہ ہیں اور ایوارڈ لے لیا انہوں نے، لیکن اس وقت ان کی فورس جو ہے، ان کے جوان، ان کے افسر وہ منتظر ہیں ان کی سرپرستی کے، لیکن وہ غائب ہیں۔ تو دوسری جانب ملٹری اسٹیبلشمنٹ میں ان پہ بہت زیادہ تنقید ہو رہی ہے، سوشل میڈیا پہ بہت زبردست زیادہ تنقید ہو رہی ہے، اور اس چیز کو دیکھا جا رہا ہے، اور کہیں اس کو اچھا سمجھا جا رہا ہے اور کہیں اس کو برا سمجھا جا رہا ہے۔ اچھا اس لیے سمجھا جا رہا ہے کہ پنجاب پولیس کے بارے میں آلریڈی ایک رد عمل موجود تھا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ جناب جب باقی گھروں میں، جب عام شہریوں میں، یہ خاص طور پہ 25 مئی اور اس کے بعد 9 مئی کے بعد جب لوگوں کے گھروں میں داخل ہوا جا رہا تھا، اور جب ماؤں بہنوں بیٹیوں کی جو ان کو بے توقیر کیا جا رہا تھا، تو اس وقت یہ سب کچھ کیوں نہیں ہوا، اور اس وقت اتنا رد عمل کیوں ہو رہا ہے، اور یہ راستہ کس نے دکھایا اور کیوں دکھایا، اور اب یہ جب آگ جو ہے وہ اپنے گھر تک پہنچی ہے تو اب سب کو یاد آ رہا ہے، ساری چیزیں یاد آ رہی ہیں۔ تو ہم یہی کہتے ہیں کہ یہ پولیس ہو، رینجرز ہو، فوج ہو، ایئر فورس ہو، پاک بحریہ ہو، اور ایف سی ہو، جتنے بھی جو ہیں یہ سارے ہم میں سے ہی ہیں، اور ہم میں سے ہی، ہماری سوسائٹی سے ہی ہیں، اور ایک دوسرے کے عزیز و اقارب ہیں۔ وردی پہننے سے کوئی کسی کو وہ سرخاب کے پر نہیں لگ جاتے، اور کوئی وہ سپریم نہیں ہو جاتا، بلکہ یہ نہیں ہو جاتا کہ پھر وردی والا جو سپریم ہے اور جس نے وردی نہیں پہنی وہ ایک شودر ہے، شیڈولڈ کاسٹ، درجہ چہارم، اور جو ہمارے پڑوسی ملک میں جو ہے نسل پرستی ہے، اور نسلوں کی بنیاد پہ، قوموں کی بنیاد پہ جو ایک کیا جاتا ہے تضاد ہے، وہ یہ پاکستان میں نہیں ہے۔ تو اس لیے اس پہ کافی لیدے ہو رہی ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ پہلے ذرا سن لیں اس نوجوان کی گفتگو، اور ہم اسی کی زبانی سنوا دیتے ہیں بجائے اس کے کہ ہم خود سنیں۔ تو یہ پہلے ذرا سن لیں، اس کے بعد پھر اگلی بات کرتے ہیں کہ یہ نوجوان کیا کہہ رہے ہیں۔ ایلیٹ فورس کے ہیں اور انہوں نے وردی جلانے کا اعلان کیا ہے، تو کیا فرماتے ہیں ذرا سن لیں، آپ بھی غور کیجئے گا کہ کیا ہے معاملہ۔ وہاں پہ تھانہ کے اوپر جا کر اٹیک کیے، نوجوانوں کو، ایس ایچ او صاحب کو اور سب انسپیکٹر کو، اے ایس آئی کو اور باقی جوانوں کو روندا ہے، برے طریقے سے مارا، ان کے اوپر تشدد کیا، وٹ ایور جو بھی ان کا معاملہ تھا۔ لیکن ایک ریاستی ادارہ کیا دوسرے ریاستی ادارے کے اوپر اس طرح سے لیگلی
किसी भी तरह से अटैक करने का मुतहम्मिल हो सकता, क्या उसके पास कोई जवाब है? बिल्कुल भी नहीं है, आइन इसका जवाब नहीं देता। दूसरी बात, आज ये वीडियो इसलिए मैं यहाँ पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि मैं अपने उन भाइयों के साथ जो वहाँ पे थाना बावल नगर में पिटे हैं उन गुंडों के हाथों से और यरगमाल बने हैं, मैं उनके साथ इजहार यकजहती के तौर पर अपनी नौकरी छोड़ने का ऐलान करूंगा। और ये जो कपड़े मेरे नीचे पड़े हैं जिसे वर्दी कहा जाता है, ये देखिए नीचे कैमरे में हम प्लीज कीजिएगा यहाँ पे भाई, आपका शुक्रिया। एलीट फोर्स का मैं जवान हूँ, ये देखें, ये इसके ऊपर टैग है और ये शूज है और ये बेल्ट है। आपको पता है ये शूज, बेल्ट और ये टोपी मैं क्यों चला रहा हूँ? ये गुलामी की इलामतें हैं, अब गुलामी की इलामतें। हम बड़ी इज्जत के साथ नौकरी कर रहे थे, लेकिन जो आज हमारे मुल्क में हो चुका है ईद के दिन, मेरे लिए ये बात नाकाबिले बर्दाश्त है। मेरा जमीर ये गवारा नहीं करता कि एक 60,000 रुपए की नौकरी के लिए मैं अपना जमीर बेच दूं। इसलिए आज ये मैं अमल कर रहा हूँ अपने उन भाइयों के साथ जिनके साथ वहां पे जुल्म और ज्यादती हुई है। रियासती इदारे, हमारा सोशल मीडिया, नाम निहाद सोशल मीडिया, जो हर वक्त इसराइल में बच्चों के मरने की, फलस्तीन, गजा, शाम, इराक, लेबनान, कहाँ पे लोगों के मरने की बातें करते हैं और जुल्म और ज्यादती की बातें करते हैं। क्या उन्हें वो जुल्म और ज्यादती नजर नहीं आ रहा? आज वो लोग कहाँ पर हैं? आईजी साहब शर्म करें, आप शर्म आनी चाहिए। आईजी साहब आपको, सीएम साहबा आपको भी शर्म आनी चाहिए। ये कैसा इंसाफ है आपका, मुझे बताइए। वैसे आप जाके लोग, आईजी साहब आपने तो रिसेंटली अभी अवार्ड भी लिया सदर साहब से, तो मुझे बताइए अब आप कहाँ पर हैं? ये कौन सी सुलह आप लोगों के साथ करते फिरते हैं? आखिरी एक बात कहना चाहूंगा, सीसीपीओ जनाब परवेज राठौर साहब, सनाब सर, मेरा आपको सैल्यूट है। 2009 में लिबर्टी में एक वाकया हुआ था, डीजी रेंजर साहब की वहां पे गाड़ी गई, उनका बेटा था शायद, तो डीजी रेंजर साहब के बेटे को मना किया, कांस्टेबल मोहम्मद खलील ने मना किया कि आप गाड़ी यहाँ पर मत खड़ी करें, तो प्लीज आप पार्किंग में गाड़ी ले जाएं। डीजी रेंजर की स्क्वाड ने उस कांस्टेबल मोहम्मद खलील को वहां से उठाया, मारा और अपने हेडक्वार्टर में ले गए। यार ये गुंडागर्दी है, ये मुल्क है, मुझे बताएं ये क्या है? आप इसको स्टेट समझते हैं? वो कौन से बेवकूफ लोग हैं ये कहते हैं इस्लाम के नाम पर, खुदा, रसूल और कुरान के नाम पर मुल्क बना है। ये गुंडागर्दी है, मुझे बताएं, ये तो साम्राज्य है, ये तो साम्राज्य चल रहा है यहाँ पे। मुझे बताएं ये कौन सी कौम है, ये कौन सा मुल्क है? कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, लोगों की माँ बहनों के ऊपर उनके कमरों में से कैमरे निकल रहे हैं, पॉलिटिशियंस की नंगी और गंदी वीडियोस रिलीज हो रही हैं। क्या कर रहे हैं? ये वो मुल्क है जहाँ पे जजों को भी इंसाफ के लिए दुआएं देनी पड़ रही हैं। मेरे लिए ये बात, मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। बहरहाल मैंने आज अपने डिपार्टमेंट के साथ अपना इज़हार यकजहती के लिए ये स्टेप उठाया है कि मैं कह रहा हूँ अब इस महकमे में मजीद नहीं रह सकता। अब बिलीव कीजिए, मेरा 1.5 माह का बच्चा है। आज मैंने उसको जाकर देखा, जब मैंने ये कदम उठाने का किसी 1-2 अफराद से पूछा तो उन्होंने मुझे कहा ये मत करो, तुम्हारे बच्चे रुल जाएंगे। मुझे हंसी आई उन लोगों पे कि यार ये कैसी बात है, ये कैसा हो सकता है? मुझे खुशी है इस बात की कि मैं ये काम करूंगा, क्योंकि मेरे 1.5 माह के बच्चे को कोई ये नहीं कहेगा तेरा अब्बा बेज़मीर था। मुझे पता है कोई भी नहीं कहेगा, अभी भी नहीं कहेगा, लेकिन मेरा ये कदम उठाने के बाद लोगों को ये पता चल जाएगा कि अभी भी मुल्क और कौम है, मुल्क और कौम के साथ होने वाली बुराइयों के खिलाफ रेजिस्टेंस का भी नाम मौजूद है। और मैं कांस्टेबल मोहम्मद फैसल खान अपने उन भाइयों के साथ जिनके साथ जुल्म और ज्यादती हुई है, और उन बाकी तमाम अफराद के साथ जिनके साथ ये हमारे इदारे जो हैं उनके साथ जुल्म और ज्यादती करते रहे, उनके साथ इज़हार यकजहती के लिए पंजाब पुलिस से अपनी नौकरी को खत्म समझता हूँ और मैं अपनी वर्दी जला रहा हूँ आज। सैल्यूट है मेरे उन भाइयों को जिनके साथ वहाँ पे जुल्म हो रही है और ज्यादती हुई है। बहुत ज्यादा अफसोस हुआ है मुझे इस बात का कि उस्मान अनवर साहब, यकीन माने दिल दुखा आपको, टिकटॉक के ऊपर आके एक गजेटेड ऑफिसर अपनी दुआइयां दे रहा है कि हमने ये किया वो किया। आपने क्या किया मुझे बताएं कौम के लिए? आपने कितना जुल्म किया पाकिस्तान के सियासी वर्करों के ऊपर? कोई ऐसा बंदा बताएं जिसके साथ आपने जुल्म नहीं किया? कितना जुल्म मुलाजमों के साथ होता है? आपने सिर्फ अफसरान को नवाजा है। और पाकिस्तान की पंजाब पुलिस, पंजाब के अंदर मौजूद गैरतमंद अफसरान को अभी भी मेरी तरफ से सैल्यूट है, वो जो 1% है। और शर्म आनी चाहिए आईजी साहब आपको और बाकी तमाम उन लोगों को जो अभी भी पंजाब पुलिस के साथ नहीं खड़े हैं। वस्सलाम, पाकिस्तान जिंदाबाद। जब देखिए इसको मैं जलाने लगूंगा, प्लीज पीछे हो जाए, उधर हो जाए। पंजाब पुलिस जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद।